آقا کا بدن نورانی بدن، سبحان اللہ، نورانی بدن لاسانی بدن، سبحان اللہ۔ وقت وصال قریب ہوا، موت کا فرشتہ ہے اور اس کے پیچھے 70,000 ایسے فرشتے۔ جب وصال مصطفیٰ کا وقت قریب ہوا، 70,000 ایسے فرشتے ملک الموت کے پیچھے، جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے پیچھے 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ بارگاہ رسول میں حاضری کی اجازت طلب کر رہا، آیا، اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، وقت آخر میں رخ بددہا مزمحل نظر آ رہا، پریشانی کے آثار نمایاں کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل آخری وقت میں مجھے امت یاد آ رہی ہے۔ کب یاد کرو کہ اس رسول کو جو وقت ولادت سے ظاہری وفات تک حتیٰ کی سجدے میں بھی امت کو یاد کیا ہے۔ تو فراموش امت اپنے اس باوفا رسول کو کا حق تو کیسے ادا کرے؟ آخری وقت فرماتے ہیں مجھے امت یاد آ رہی ہے۔ جبریل جا کر کے بارگاہ رب میں پھر واپسی پیغام لے کر کے آئے۔ عرض گزار اللہ آپ کا فرماتا ہے، آپ کی امت کے لیے خدا کی رحمت یہ ہے کہ موت سے 1 سال پہلے آپ کی امت توبہ کر لے گی۔ محبوب سے کہہ دو رب معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ حضرت جبریل کی خوش خبری کو سن کر کے اللہ کے رسول آخری وقت میں فرماتے ہیں، قلب کو ابھی قرار نہیں آیا، قلب کو قرار نہیں آیا، واپس گئے۔ رب نے فرمایا محبوب سے کہہ دو آپ کی امت موت سے 40 دن پہلے توبہ کر لے گی، معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وہی خبر جب ملا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی بھی سکون نہیں، چین نہیں، واپس گئے۔ رب نے فرمایا محبوب سے کہہ دو آپ کی امت انتقال سے، موت سے 1 دن پہلے اگر توبہ کر لے معاف کر دوں گا۔ ابھی بھی سکون نہیں، واپس جواب آ رہا ہے، ادھر روح نکل رہی ہو، محبوب سے کہو ادھر روح نکل رہی ہو۔ ہاتھ سے ملک الموت کو حکم دے دیا، نبی کی امت کے سب سے آخری اعضا کی جہاں سے سب سے آخر میں روح نکالی جائے گی وہ زبان ہوگی۔ پہلے پیر سے، پھر ہاتھ سے، سینے سے، سر سے، سماج سے، بصارت سے روح نکالنے کا حکم تو ہے۔ ادھر روح نکل رہی ہو، زبان سے نبی کا کلمہ پڑھنے کی سب گناہ معاف کر دو۔ سبحان اور اے محبوب، اگر آپ کی امت بلا توبہ مر گئی تو ابھی شفاعت باقی ہے۔ محبوب محشر میں آپ کی شفاعت سے اسے جنت کا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسیم خلد بری کانفرنس زندہ باد، علامہ سبحان رضا صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ موت کیا ہے؟ کیا ہمیں مٹانے کے لیے آتی ہے؟ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ابھی مجھے علامہ محمد صاحب قبلہ نے بتایا کہ حضرت صدام صاحب قبلہ کی دادی ماں بڑی متقی پرہیزگار مومنہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے زہد کو قبول فرمائے، ان کی دنیا میں گزری ہوئی خشیت ربانی پر زندگی کو قبول فرمائے، تقوی اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ یہ خشیت اپنی جس کے قلب میں جاگزی کر دے، اس کا دل عرش الہی سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک مومن یا ایک مومنہ کے جب روح کو قبض کیا جاتا ہے تو آخری وقت، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب مومن یا مومنہ کے روح کو نکالتے ہیں تو پہلے 500 فرشتے رحمت کے مومنہ کے گرد پہرا لگانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مومن کے 500 فرشتے چاروں طرف ہوتے، اس کے بعد میں تاکہ اس کا دل بہلاتے، اس کو تکلیف نہ ہو، میرا بندہ ہے، میری محبت میں زندگی کو گزارا ہے، اسے درد نہ ہو، اے فرشتوں اس کے
ताकि उसका दिल बहलता रहे। इधर फरिश्ते खशियत उस खुदा का जिक्र छेड़ते हैं, उधर एक फरिश्ता रूह को निकाल लेता है। और जब रूह को निकालता है, हदीस पाक में मोमिन की रूह को नूर के लिबास में लपेट कर फरिश्ते जब लेकर के पहुंचते हैं, तो चौथे आसमान पर मोमिन के रूह का हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ इस्तकबाल फरमाते हैं। इस्तकबाल की जाती है उस रूह की। फिर जब वो रूह 7वें आसमान पे पहुंचती है, अर्श आज़म पर जब रूह पहुंचती है और जब सामने देखती है, फिर सजदा रेज़ होती है, और जब सजदे से सर उठाती है तो सामने अल्लाह का जलवा नसीब होता। सुभान अल्लाह। ये मोमिन के रूह का मर्तबा, मोमिन की रूह। आप कहेंगे मौलाना ये तो उल्टा हो गया। अभी तक तो मैं ये सुनते आता था कि रूह कब्र में जाती है, नबी का जलवा देखती है। आपने तो कुछ उल्टा सा बता दिया कि मोमिन की रूह पहले कब्र में नहीं। आप तो जान रहे हैं कि बॉडी को मैंने नहला दिया, धुला दिया और बगल के कब्रिस्तान तक लेके आए, नहीं, मगर रूह एक लंबी मुसाफत तय करके आ रही है। पहले कब्र में नहीं भेजता, पहले अल्लाह अपने महबूब को नहीं दिखाता, पहले अपने कुर्ब में बुला के अपना जलवा दिखाता है। क्यों? इसलिए कि अपना दीदार करा के पहले दीदारे मुस्तफा के लायक बनाता है। वो अपनी जियारत का शरफ देके, अपना जलवा दिखाते मोमिन के रूह को अल्लाह चमकाता है, उजली करता है, सुथरा करता है। और जब उसकी रूह जलवे रब्बानी के मुशाहिदात से उजली साफ और शफाफ हो जाती है, फिर कब्र में भेज के मुस्तफा की जियारत नसीब कराता है। आप कहेंगे सुभान रज़ा, ऐसे कैसे? मैं तो कहूंगा इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसे समझो जैसे हाजी को अल्लाह पहले मदीने नहीं बुलाता, पहले अपने घर में बुला के साफ करता है, फिर मदीने में बुला के हज का इनाम अता फरमाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके इस सफरे हज को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप गौर करें कि ये मोमिन के रूह का कमाल है। और जब ये कब्र में जाते हैं तो तिर्मिज़ी शरीफ में, मिशकात शरीफ में और दीगर कुतुब अहादीस में तो है कि 3 सवाल होते हैं। बुखारी शरीफ में तो जिक्र है कि एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल होता है। वो तीसरा वाला मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, क्योंकि पहले सवाल में दूसरा नहीं है, पहले सवाल में तीसरा नहीं है, और तीसरे के सवाल के जवाब में पहले के दोनों जवाब मौजूद है। मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, ये जो तीसरा सवाल है, इस पे कुछ लोग कहते हैं कि नबी आते नहीं है, उम्मती के कब्र में नबी आते नहीं, बस ये होता है कि खिड़की वहां से खुल जाती है और जमीन सिमट जाती है, तनाबों से तनाबे मिला दी जाती है, और फिर नबी का जलवा दिखाया जाता है। और यहाँ से इशारा करके फरिश्ते इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? जमीन सिमटती है, चिपकती, बेजान जमीन को सिमटने की ताकत मान रहा है, जानदार मुस्तफा को उम्मती के कब्र में आने की ताकत नहीं मान रहा है। अब ये कहते जमीन चिपक जाती, सिमट जाती। आप गौर करें कि इसमें नबी को मर्द कहा गया। मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? मर्द क्यों कहा जब नबी, मर्द क्यों कहा जब रसूल है? सवाल होना चाहिए मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़िर रसूल, मा कुन्त तक़ूलु फी शान हाज़िर नबी। न नबी कहा न रसूल, मर्द कहा। क्यों मर्द? इसलिए कहा, अगर नबी कहते तो सवाल ही में तो जवाब था। अगर फरिश्ते कहते इस नबी के बारे में क्या कहते, नबी है, इस रसूल के बारे में क्या कहते, ये तो रसूल है,
तो सवाल ही में तो जवाब था। इसीलिए न कहा रसूल न कहा नबी, मर्द कहा, ताकि दुनिया समझ जाए जितने मर्द मुजाहिद ईमान के हैं वही मुस्तफा को पहचानेंगे, वही पहचानेंगे। और मर्द कहा ताकि ये भी पता चल जाए कि नबी की सिर्फ रूह मुबारक नहीं आती, या ऐसा नहीं है कि जमीन चिमकती, बनफ्से नफीस खुद नबी तशरीफ लाते। उनके करम के सदके गरीबों के कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। अरे ये उनकी आमद ही का तो के तो करम थे कि उनके कदम के सदके गरीबों के कब्र को तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। उनकी आमद क्या हुई? मेरी कब्र तो जन्नत की क्यारियों की एक क्यारी बन गई। ये कहते हैं कि आते नहीं। अब आप कहें मर्द कहते हैं फरिश्ते कब्र में। तीसरे सवाल का जवाब, इस रसूल के बारे में क्या, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? मर्द क्यों कहा? ताकि इस सवाल का जवाब बेईमानों को मिल जाए। मर्द कहते किसको है? अल्लाह करे कि आप किसी रूह को देख ले, मसलन सुभान रजा के जिस्म से रूह निकले, आपको नजर आ जाए, खाली रूह को आप मर्द कहेंगे? नहीं ना। और अल्लाह करे कि जब मेरी रूह निकले उसके बाद आप मुझे देखने आए, तो आप क्या कहेंगे? मुर्दा। सबसे पहले जो मेरी मौत मुझसे छीनती है वो मेरा नाम है। अभी सुभान रजा चारपाई पे मेरा जिस्म पड़ा हो मुर्दा। खाली जिस्म मर्द नहीं, या खाली रूह मर्द नहीं। मर्द उसे कहते हैं जहां पे रूह और जिस्म का इख्तिलात हो। खाली जिस्म मर्द नहीं होता, या खाली रूह मर्द नहीं। जब रूह और जिस्म इकट्ठे हो जाए तो आप हाफिज सद्दाम को मर्द कहेंगे। जिस्म रूह इनमें इकट्ठी, मौलाना शेर मोहम्मद को मर्द कहोगे। जिस्म रूह इनमें इकट्ठी। जब फरिश्तों ने मुर्दे से हुजूर के बारे में मर्द कह के पुकारा, इस मर्द को क्या कहा करते थे? तो पता चला उम्मती के कब्र में मुस्तफा जिस्म के साथ भी आए हैं, मुस्तफा रूह के साथ भी आए हैं। मुकम्मल ज़ाते पाक मुस्तफा उम्मती के कब्र में जलवागर हो गई। इसलिए ये मेरी तकदीर है कि ऐसी मौत जिसमें मुस्तफा की जियारत नसीब हो, लाखों मौत उनकी कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। वो मौत हमें मिटाने के लिए नहीं आती, वो मौत हमें मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। आप गौर कर, आज एक आशिक का इंतकाल हुआ, चारपाई पर लेटा है, नहलाया गया, धुलाया गया, चारपाई पर उसको लेकर के जब चले, हाफिज साहब माना कि अल्लाह ने आपके सीने को कुरान का जुस्तान बनाया है, एहतराम करो जनाजे का, पीछे चलो। मुफ्ती साहब माना कि अल्लाह ने रेशम और हरीने की तरह आपके सीनों को हदीस का जुस्तान बनाया, एहतराम करो। वो जो जनाजे वाला है आलिम न था, जाहिल था, मगर आशिक था। आशिक था, इश्क में तड़प रहा था। उसके मोहब्बत की शमा मदीने वाले की उसके कलेजे में रोशन थी, अगन लगी हुई थी प्यार की। और इसी हाल में उनका जिक्र करता था, उन पर दुरूद पढ़ता था, तड़पता था, उनके कदमों के निशान हज के दौरान तलाश करता था। इंतकाल हुआ, आज हाफिज पीछे जा रहा है, आलिम जनाजे के पीछे जा रहा है, मुफ्ती साहब पीछे चल रहे हैं। मैंने पूछा एक ऐसे फर्द को जिसे समाज, सोसाइटी पागल और दीवाना कहती थी, आज जनाजा जा रहा है, कोई आगे चलता क्यों नहीं? हाफिज साहब किबला ने जवाब दिया। हाफिज जो है अकबर अली नईमी साहब ने बताया,
अरे सुभान रज़ा, अरे माना कि वो जाहिल था, मगर सच तो ये है कि वो आशिक था। आज इसका दर्जा इसलिए बढ़ गया है, आज दूल्हा इसलिए बनाया गया क्योंकि कब्र में इसको मुस्तफा की जियारत नसीब होने वाली है, नबी का दीदार करने वाला है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, टूट के उस रसूल से सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं करते, जिस रसूल की मोहब्बत हमें जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी बचाती है। वो कब्रिस्तान जो हमेशा के लिए हमारा दायमी घर है, कभी पलट के हम उस पर फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाते। एक दिन मेरी, तेरी, इनकी, उनकी, सबकी बारी आने वाली है। हज़रत अली ने खुद फरमाया, जो कब्रिस्तान में खाए वो मुनाफिक है, जो कब्रिस्तान में हंसे वो मुनाफिक है। नए रास्तों पे चलना तलवारों से भी कहीं ज्यादा चलने से ज्यादा सख्त है। क्या जवाब दोगे मुर्दों के हुकूक को पामाल करने वालों? मवेशी और जानवरों के जरिए कब्रिस्तान को उनके टापों के जरिए, अपने नापाक जूतों के जरिए रौंदने वालों, क्या जवाब दोगे? सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया था कि कब्र का जितना हिस्सा है मुर्दे की प्रॉपर्टी, फतावा रिज़विया को उठा के देखिए, सैकड़ों ऐसे वाकयात हवादिसाती आपको मिलेंगे। आला हजरत ने खुद लिखा है कि फला बुजुर्ग थे, बसरा में उतरे, 2 रकात नमाज अदा की और अदा करके कब्रिस्तान में उतर के एक कब्र से तकिया लगा के लेटे, आंख लग गई, ऐसा लगा कि कब्र का मुर्दा कह रहा है, तू मुझ पे जुल्म क्यों कर रहा है? मैं तो तेरी बस्ती छोड़ के आया, कम से कम यहाँ आके मुझको तुझ तो ना पहचाओ। क्यों कब्रिस्तान को अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो? ऐसा कब्रिस्तान का हाल बनाओ कि जब जाओ तो अपनी मौत याद आए। वहां पे क्रिकेट बॉलर होते, जानवर मवेशी होते, अपने नापाक चीजों को उस पर डालते हैं, किस कदर तकलीफ होती है। जिस तरह से घर तेरा है जो तुझे पाकीज़ा पसंद है, अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया कि तुम मुर्दों को ना परेशान करो, मुर्दे तुझे ना परेशान करेंगे। पता ये चला उन घरों में परेशानियां अक्सर आती हैं जिन घर के अफराद कब्रिस्तान वालों को सताते। सताने से मुराद ये है अजियत पहुंचाते हैं हर तरह की बेहुदा मशागिल से। आज देखिए, अगर कुछ लोगों ने चंदे करके कब्रिस्तान की दीवार भी बना दी है तो वहां पे गुलछड़े उड़ाने वाले नौजवान लड़के मोबाइलों के काने इतने तेज करके वहां पे बेहुदा चले जाते हैं, उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजती है। वहां जिसके बारे में कहा गया कि कब्र की पहली रात से और महशर के पहली सुबह से भयानक कोई वक्त है ही नहीं, तो वहां कम करो, वहां पे जाकर के ट्रांजिस्टर के जरिए, मोबाइल के जरिए अय्याशी फहाशी के कलमात को सुनवा रहा है। जहां पे सिर्फ गम है, जहां पे सिर्फ शिद्दत है, वहां पे जाकर के तू ऐसी गुस्ताखियां कर रहा है। बता तेरे घर में बरकत कैसी होगी? आज जब मेरा इंतकाल हो गया, एक माँ पूरी जिंदगी अपने शहजादे से प्यार करती, मोहब्बत करती है, वो माँ जो बेलौस खिदमत करती है अपने शहजादे की, बच्चे की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि माँ भी मोहब्बत करना बंद कर देती है। कब? जब बच्चा मर जाता है। अरे माँ चाहे जितनी प्यार करती हो, अपने लाल के लाश को कमर पे बांध के घूम तो नहीं सकती। एक दिन वो कहेगी कि ले जाओ मेरे लाल के जनाजे को, जितनी जल्दी हो सके इसको कब्रिस्तान में दफन करो, गौर के नजर करो, कहीं लाश फट न जाए, कहीं कीड़े न पड़ जाए,
کہیں پورے گھر والے اس کے بدبو سے بیمار نہ ہو جائے. چاہے جتنی محبت دنیا میں کوئی کرتا ہو تم سے، بتا کیا کوئی مرنے کے بعد تیری باڈی کو روک پائے گا؟ چاہے جتنا پیار کوئی تجھ سے کرتا ہو، یہ دنیا کتنے دن تیرے مرنے کے بعد سوگ منائے گی؟ وہ سسٹم جو میری موت کے بعد میں دنیا میں بند نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ہم اپنی زندگی برباد کیوں کریں؟ میرا انتقال ہوا، تمام دوست عزیز احباب دور دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. میری روح دور ایک فرشتے کے قبضے میں، مجھ کو نہلایا جا رہا ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے دیکھ تیرے جسم کو نہلایا جا رہا ہے. میرے بارے میں اچھی بری باتیں کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے کر رہے. وہ فرشتہ پھر کہتا ہے سن، جس کے لیے تو نے آخرت کو برباد کر دیا، وہ دولت دیکھ تیرے سامنے کھڑی ہے بلڈنگ کی شکل میں. جس کے لیے تو نے آخرت کو خراب کر دیا، ارے تیری لاش بھی نہیں اٹھی، تیرے شہزادے تیری دولت کو بانٹ رہے. وہ فرشتہ اشارے کر کر کے بتاتا ہے دیکھ وہ 4 لوگ وہاں بیٹھ کے تیرے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں، مگر تو بے حس و حرکت کچھ کر نہیں سکتا. نہ تیری آواز وہاں تک جا سکتی ہے، نہ تجھے کوئی سن سکتا. مرا پڑا ہوں، روح تو جسم سے الگ ہے، جسم چارپائی پر. آج انہی ہاتھوں سے نہ جانے کتنی عیاشیاں کی ہے، نہ جانے کتنی حسیناؤں کے جسم کو برباد کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے. نہ جانے کتنی بار شراب کی بوتلوں کو لے کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کی ہے. ارے محشر میں تو یہودی بھی ہوں گے، محشر میں تو عیسائی بھی ہوں گے، محشر میں تو وہابی دیوبندی نیچری رافضی قادیانی غیر مقلد شمع نیازی سب ہوں گے. اور اس میلے میں بڑے محشر کے مجمع میں جب یہودی کہے گا ہم اکیلے شراب پی کے نہیں آئے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا امتی بھی شراب پی کے آیا ہے. عیسائی کہے گا ہم اکیلے زنا کے ارتکاب بن کر مرتکب بن کے نہیں آئے، یہ رسول اللہ کا امتی بھی اس گناہ میں ملوث ہو کے آیا ہے. اور یہ بات جب میرے مصطفیٰ سنیں گے اور ان کے قلب مقدس پر اگر چوٹ لگ گئی تو بتا کس سے اپنی شفاعت کی بھیک مانگے گا؟ آنسوؤں کے دامن کو پھر تو کس کے سامنے پھیلائے گا؟ اس لیے سویرا ہے پلٹا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں پلٹا. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، پلٹ کے دیکھ. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بڑے رؤوف ہے، وہ بڑے کریم ہے. تو قدموں میں تو آ کے دیکھ، وہ محبتوں کی دریا بہا دیں گے، وہ کرم کا خزانہ تجھ پہ لٹا دیں گے. پہلے مانگ کے تو دیکھ. ان سے بڑا کریم کون ہے، ان سے بڑا رحیم کون ہے؟ انتقال ہوا اور جب مر گیا لوگوں نے کفنا دیا، دفنا دیا. ماں آئی، پیٹھ دکھائی چلی گئی. وہ بیوی جو جسم سے سب سے زیادہ قریب تھی وہ بھی چہرہ پھیر کے چلی گئی. شہزادے بس آخری بات، شہزادے چہرہ پھیر کے چلے گئے. بیوی تو جنازہ اٹھنے کا انتظار کرنے کہ کب 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری ہو، ہاتھوں میں مہندی لگے. کون گارنٹی لیتا ہے ان اولادوں کی کہ میری اولاد پلٹ کے میری قبر پہ فاتحہ پڑھے گی کہ نہیں؟ ایک غافل، دنیا کا غافل مسلمان کیوں اپنی اولادوں کو سکون دینے کے لیے حرام حلال میں فرق نہیں کرتا؟ جس اولاد کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج میں تڑپ رہا ہوں
مجھ کو نہلا کے دھلا کے کفن میں ڈالا گیا. عزیز و اقربا میرے پیچھے پیچھے میری روح تڑپ رہی ہے, میرا جسم مارے خوف کے زلزلہ پڑا ہے, میرا ننھا سا دل سینے کے اندر تڑپ رہا ہے. ابھی قبر کی پہلی رات آنے والی ہے, ابھی قبر کا منظر میری نظروں کے سامنے کھلنے والا ہے. ابھی وہ منکر نکیر کا آنا شدت کا, ابھی ان کی شعلہ بار آنکھ ہے, ان کے کالے سیاہ بال, ان کے بڑے بڑے ناخن زمین کو گرید کر کے پہنچیں گے. ابھی حالت ہونے والی ہے چھچوڑ کے مجھ کو اٹھائیں گے, بڑی سختی سے مجھ سے سوال کریں گے من ربک کا. ابھی وہ گھڑی آنے والی ہے, مگر میں کیا کروں؟ پوری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا, باپ مجھ کو چھوڑ دیا, میری بیوی مجھ کو چھوڑ بیٹھی, میرے بھائی عزیز و اقربا مجھ کو چھوڑ دیے, اکیلا. دنیا میں کل تک جب تک جسم میں جان تھی سب ساتھ تھے, اور جیسے روح کیا نکلی سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اکیلا. مجھ کو چارپائی سے میرے جسم کو اتار کے زمین پہ کیا رکھا, جو اندر تھے تھوڑی دیر اپنے قدم کا بھی سہارا نہ دیے, فوراً اوپر. سب قبر کے اوپر ہی ہے, بس مٹی آ رہی ہے, مٹی ڈال دیا. میرا باپ پیچھے پلٹا, پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. میرا بھائی میرے حصے کا وارث دار تھا, اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا. میری اولادیں جس کے لیے میں نے مکانات بلڈنگوں کے بلڈنگ بنا دیے, وہ تو میرے نام کا چند صدقہ فقیروں میں تقسیم کرنے کی سوچ رہی ہے. اس کے بعد یہ سوچ رہی ہے کہ باپ کا بھنڈارا بڑے اچھے سے کروں گا. اے نادان مسلمان, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اور جب ساری دنیا نے مجھ پہ مٹی ڈال دی, عزیز و اقربا سب چلے گئے. اب قبر کی ہول نہ کیا, قبر کی وحشت نہ کیا, قبر کا ڈر مجھ کو کھائے جا رہا ہے. میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میں کس سے مدد مانگوں؟ تب تک کہ ایمان کی ایک چنگاری سینے میں جل رہی تھی, وہی میرا سہارا بنی. اور اس وجدانی کیفیت سے ایک آواز اٹھی, اب میری مدد کرنے والا کون؟ دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا, اب مجھ کو سہارا دینے والا کون؟ تب تک ساری دنیا خاموش تھی. مدینے کی پرقید پہاڑوں سے ایک آواز اٹھتی ہے, اے میرے امتی مت گھبرا, میں نے جو تجھ کو شریعت دی تھی تو نے اس پر عمل کیا ہے, میری سنت پر تو نے عمل کیا ہے. ارے گھبرا مت, جب فرشتے قبر میں تجھ سے تیسرا سوال کریں گے, اس وقت تجھ کو بچانے کے لیے تیرا مصطفیٰ تیری قبر میں جلوہ گر ہو جائے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. تو بھائی میرے, میں ایک خادم ہونے کے ناطے اپنے بڑے بھائی سے, اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ بس ان سے محبت کرو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس پتے تک پہنچنے کے لیے تجھے مدینے والے تک پہنچنا ہوگا, اور اس رسول سے جب تو مل جائے گا تو ایسی موت تو فنا فی اللہ ہو کے باقی باللہ کا مقام حاصل کرے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ مرنے کے وقت بھی موت میرا احترام کرے, وہ موت خود کہے گھبرا مت, میں مٹانے کے لیے نہیں آئی, میں تجھے مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آئی ہوں. وہ موت میری زندگی
नबी का इस्तकबाल करने के लिए खुद इस्तकबाल के लिए आए, उस मौत को अपनी कनीज बनाने के लिए तुझे सदे रसूल तक जा करके शीश को झुकाना होगा, दिल में बुलाना होगा, दिल में बसाना होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।